So come with the new question. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ I will explain in Hindi also, so don't worry. Mr. A, a resident of India, aged 44 years. Mr. A person, India, he is reside in India. Our the age is 44 years. Particulars rupees. First item nodri, gross deduction amount of ATC. Under deduction under section ATC amount ready-made ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ATC ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 1,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೌ ಮಚ್? 11 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿ incorporated country X. CON means country. I have written in a shortcut. It is a country X, 2 lakh. Royalty income from writing books in country Y, 6 lakh. Next, expenditure incurred for authoring books 50,000 expenditure. Next, business loss in country Y, 2,50,000. Next, health insurance premium paid for his father, age 69, a resident in India. His father is not dependent on Mr. A, 30,000. Next, the business loss in country X. ಆಯ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ, the business ಇದು adjustment ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು business loss in country X, the business loss in country Y. Country Y, business loss in country Y, the business loss in country Y is eligible for set off ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಏನ್ರಿ? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. There is no double taxation avoidance agreement between country X and country Y given above. The rate of tax in country X and country Y is 10% and 28%. Country X tax rate is 10%, country Y tax rate is 28% without any threshold exemption limit. Next, you have the following options. Or calculation ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಇದು what will be his tax liability? ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 90 or 91. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is his average rate of tax? Next, state the eligible amount of relief अंडर सेक्शन 90 और 91. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मिस्टर ए क्या है? उन्हें इंडियन रेसिडेंट है. उसकी एज कितनी? 44 ईयर्स. नेक्स्ट, पहले क्या दिया उन्हें? ग्रॉस डिडक्शन अमाउंट ऑफ ATC. मतलब क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC का अमाउंट दिया तुम्हारा. अंडर सेक्शन ATC का अमाउंट कितना है? 1,40,000. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंप्यूटेड कितना है? 11 लाख है. नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी इन इनकॉर्पोरेटेड कंट्री एक्स में कंपनी है, वहां से कितनी आ रही? 2 लाख रुपीज. नेक्स्ट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम राइटिंग बुक्स इन कंट्री वाई में बुक्स लिख रहा हूँ, वहां पे कितना? 6 लाख रुपीज. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑथरिंग बुक्स, एक्सपेंडिचर कितना रहा उसको बुक लिखने के वास्ते? 50,000 रुपीज. नेक्स्ट, बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई से बिजनेस लॉस कितना रहा? 2,50,000. Health insurance premium paid for his father, age 69, sir, a resident in India. His father is not dependent on Mr. A. उसकी फादर की हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा. प्रीमियम कितना है? 30,000. अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? द बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई. कहाँ पे? बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ करना है इसको क्या करना है? बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना है. किसके अगेंस्ट है? अदर इनकम बोले तो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम, ये अदर इनकम होता ना, ये डिविडेंड रिसीव्ड रॉयल्टी इनकम क्या होता है? अदर इनकम होता है. ये इनकम के साथ क्या करना है? इसको एडजस्ट करना एज पर इनकम टैक्स लॉ ऑफ दैट कंट्री. ओके,
there is no DTAA means the double taxation avoidance agreement between country X and country Y given above. The rate of tax in country X का tax rate कितना है 10%, country Y का tax rate कितना है 28%, without any threshold exemption limit. You have the following options. अब तुम्हारे को एक कैलकुलेशन करने के लिए पूछ रहा, क्या करके पहले what will be his tax liability मालूम करना हमें before any relief under section 90 और 91. नेक्स्ट क्या मालूम करना, व्हाट इज हिज एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करना, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मालूम करना. नेक्स्ट है स्टेट द एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और 91, एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिलीफ मालूम करना. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. इट इज ऑल्सो ಈಸಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು 1 2 3 ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. Mr. A for the assessment year 23-24. Okay, start ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್. Okay, income from business in India computed how much? 11 lakh. Income from business in India 11 lakh. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿತು ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಐತ್ರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೋರಿ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿತು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತ್ರಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಐತ್ರಿ, ತಗೋರಿದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ in country Y. business loss in country Y ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. business loss in country Y ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಇದು? 2,50,000. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮೈನಸ್ 2,50,000 ತಗೋರಿ. ಮೈನಸ್ 2,50,000. ಮೈನಸ್ 2,50,000. ಯಾಕ್ರಿ ಮೈನಸ್? ಲಾಸ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, the business loss in country Y is eligible for set off against other income. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೆಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 6 lakh. ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಮೈನಸ್ 2,50,000. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? 2,50,000 ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ 6 lakh ಐತ್ರಿ. 6 lakh ಇಂದ 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲ.
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತೆ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಪ್ಪ ಅದು 2,50,000 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇದು ಲಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಐತ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿಪ್ಪ 6 lakh ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 2,50,000 ಐತ್ರಿ. ಪೂರ ಲಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸ್ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಐತಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೇನು ರೀ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಓಕೆ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ ಇದು ಮುಗೀತು ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ರಾಯಲ್ಟಿ. ತಗೋರಿ, ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿ. ತಗೋರಿ, ಇದು dividend received from company, dividend received from company incorporated in country Y, incorporated in country Y, incorporated in country Y. ಐತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸಾರಿ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇದು 2 lakh ಐತ್ರಿ. 2 lakh ತಗೋರಿ, 2 lakh ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, 2 lakh. ಹಾಂ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮುಗೀತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಾಕಿ ಐತ್ರಿ ಈಗ? ಹಾಂ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಾಕಿ ಐತಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋರಿದ್ದು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ from writing books in country Y. Writing books in a country Y. In country Y. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಇದು 6 lakh rupees ಐತಲ್ಲ, ಅದು 6 lakh ಅಂತ ಬರೀರಿಲ್ಲ. 6 lakh ಮೈನಸ್, ಯಾಕ್ರಿ ಮೈನಸ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 6 lakh. ಓಕೆ, 6 lakh ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ 6 lakh ಒಳಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಮ್ದು 6 lakh. 6 lakh ಒಳಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 2,50,000. ಅದು ಒಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, 2,50,000 ತಡೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಥರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದು ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದು ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಥರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಥರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಥರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇದು ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂತ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಂತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? 50,000. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದು 50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರೀ? 6 lakh ಮೈನಸ್ 2,50,000 ಮೈನಸ್ 50,000 ಎಷ್ಟು ರೀ? 3 lakh ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನು ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು ರೀ. ಬಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 11 lakh ಪ್ಲಸ್ 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 3 lakh 16 lakh. ಇದು 16 lakh ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್
ಇನ್ಕಮ್, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇದು ಐತಲ್ರಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಎಷ್ಟಿದ್ದು 1,50,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 1,50,000 ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. 1,50,000ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 1,40,000 ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ ತಗೋರಿದ್ದು. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C, ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಮೌಂಟ್? ಇದು 1,40,000. 1,50,000ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ತಗೋಬೇಕು. 1,50,000ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಐತ್ರಿ, ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 1,50,000 ಮಟ ಐತ್ರಿ, ತಗೋಬೇಕು. 1,50,000ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ರಿ, ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಷ್ಟು 1,50,000 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀ? 1,50,000 ಅಂತ ಬರೀರಿಲ್ಲ. 1,40,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು 1,40,000 ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. 1,40,000 ಮುಗೀತ್ರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ಇದು ಬಂದೈತಲ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ 69. ಓಕೆ, ತಗೋಬೇಕದು. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ paid for his father. Premium paid for his father. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟ್ರಿದ್ದು? ಫಾದರ್ 30,000. ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ, 30,000. ಹಾಂ, ಮುಗಿತಿರಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ QQB, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB 3 lakh ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ ಬರ್ದಾನ್ರಿ ಬುಕ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಹಿ ರೈಟ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್, ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ರಪ್ಪ, ಕಂಟ್ರಿ ವೈ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ ಬರ್ದಾನ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 80 QQB ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮುಗಿತ್ರಿ ಇದು. ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಅದು 1,40,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 1,70,000. 1,70,000. ಹಾಂ, ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ. 16 lakh ಮೈನಸ್ 1,70,000 ಮೈನಸ್ 1,70,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 14,30,000. 14,30,000. ಇದು 14,30,000 ಏನ್ರಿ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ರೀ ಇವರು. ಏನ್ರಿ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ರಿ. ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು rupees 2,50,000. 2,50,000 is exempt. Next, rupees 2,50,000. 50,000 to rupees 5 lakh. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 5%. 5%. Next, rupees 5 lakh to rupees 10 lakh. 20%. ಏಜ್ ನೋಡ್ರಿ, 44 years ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 60 years. ಅದಕ್ಕೆ 2,50,000 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, rupees
10 lakh above, rupees 10 lakh above. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಪ್ಪ? 30%. ಡನ್. ಇದು ರೇಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಪ. ಈಗ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 14,10,000 ಐತಿ, 14,30,000 ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮ್ದು 10 lakhಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, 10 lakhಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತ್ರಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಐತ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2,50,000 ಮತ್ತು 5 lakh ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,50,000. 5 lakh ಮೈನಸ್ 2,50,000 2,50,000. 2,50,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಪ್ಪ? 5%. ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 12,500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 lakh ಮತ್ತು 10 lakh ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 5 lakh. ಹೆಂಗೆ ರೀ? 10 lakh ಮೈನಸ್ 5 lakh ಎಷ್ಟು ರೀ? 5 lakh. 5 lakh ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀ? 20%. ಎಷ್ಟು ರೀ? 1 lakh. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 10 lakhಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿರಿಪ್ಪ ಇದು? 14,30,000 ಮೈನಸ್ 10 lakh ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4,30,000. 14,30,000 ಮೈನಸ್ 10 lakh ಮಾಡಿರಿ 4,30,000 ಇಂಟು 30%. ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4,30,000 ಇಂಟು 30%, 1,29,000. ಹಾಂ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಇದು? 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 12,500 will get 2,41,500. 2,41,500. ತಗೋರಿ. 2,41,500. ಓಕೆ, ಈಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ? ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 lakh ಐತೆ ರೀ, 50 lakh. ಓಕೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ. ರಿಬೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ರಿಬೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಬೇಟ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರಿಬೇಟ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ರೀ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ HEC ಮಾಡಿರಿ. HEC ಆ್ಯಡ್ HEC at 4%. Health and education says 4%. Bracket 4/100 into ಎಷ್ಟ್ರಿದು ಅಮೌಂಟ್? 2,41,500. ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,41,500 ಇಂಟು 4%, 9,660. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ 2,41,500. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,51,000. 2,51,160. 2,51,160. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ತಡೀರಿ, ಇದು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. HEC 4% ಮಾಡಿರಿ 2,51,160. ओके, समझ में आप लोगों को? देखो यहाँ पे सबसे पहले वही कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 पर्टिकुलर्स रुपीज. सबसे पहले देखो यहाँ पे बिजनेस. देखो सैलरी तो नहीं आता, इसका सैलरी नहीं दिया इन्हें. सैलरी के बाद क्या था? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिया. इसके बाद क्या दिया? बिजनेस और प्रोफेशन दिया. इसलिए बिजनेस देखो पहले. इन ग्रॉस डिडक्शन तो नहीं आता यहाँ पे, बाद में देखेंगे. इनकम फ्रॉम बिजनेस है यहाँ पे. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया कंप्यूट करके लो इसको 11 लाख करके हुआ. उसके बाद फिर बिजनेस देखो कहाँ पे? बिजनेस फिर बिजनेस यहाँ पे देखो बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई करके लिखो यहाँ पे. बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई करके. लॉस का मतलब क्या है? नेगेटिव. कितना है वो? 2,50,000. इसलिए माइनस 2,50,000 करो इसको. इन्हें यहाँ पे क्या बोल रहा? बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई. बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई है देखो, इसको सेट ऑफ करने आता. किसके साथ था? अदर इनकम के साथ. अदर इनकम बोले तो डिविडेंड कितना है इसका? 2 लाख है तो कम है इनकम, नको लो उसको.
रॉयल्टी इनकम कितना है 6 लाख, हाँ इसको लो, ज़्यादा है ना इनकम यहाँ पे, इसको लो 6 लाख। अब 6 लाख ये रॉयल्टी इनकम कितने 6 लाख, 6 लाख में से 2,50,000 लेस करना था, आराम से लेस करना था, इसलिए माइनस सेट ऑफ कर डालो यहाँ पे, सेट ऑफ अगेंस्ट, माइनस सेट ऑफ अगेंस्ट किसके साथ कर रहे हैं तुम्हें भी, रॉयल्टी इनकम के साथ, रॉयल्टी इनकम करके 6 लाख। ओके, सेट ऑफ करने का तो यहाँ पे माइनस में नहीं, तुम्हें प्लस करना है, पे प्लस 2,50,000 करो, पूरा अमाउंट निकालो उसको, प्लस 2,50,000। तुम्हारे पास 6 लाख है, तुम्हें लॉस कितना लेस करना, 2,50,000 लेस करना, करने आता तुम्हारे को, इसलिए क्या करो प्लस पूरा अमाउंट लेस करो 2,50,000, बचा क्या यहाँ पे नील, पूरा सेट ऑफ हुआ। ओके हुआ। नेक्स्ट आओ यहाँ पे, ये होने के बाद में ये भी हुआ, अब बचा क्या, डिविडेंड बचा नहीं, डिविडेंड लिखो यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स करके कितना है वो 2 लाख लिखो यहाँ पे। इसके बाद क्या बचा भी, रॉयल्टी इनकम बचा, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम राइटिंग बुक्स इन कंट्री वाई करके, कंट्री वाई करके लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में। रॉयल्टी इनकम एक्चुअली में कितना था तुम्हारा 6 लाख था, 6 लाख लिखो यहाँ पे, 6 लाख करके, उसमें से तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे सेट ऑफ करे से रॉयल्टी इनकम ऑलरेडी सेट ऑफ करे से तुम्हें कितना 2,50,000 माइनस 2,50,000 लेस करो वहाँ पे। ओके 6 लाख में से 2,50,000 तुम्हें ऑलरेडी इसको देश है, बिजनेस लॉस को देश है, बचा कितना भी 2,50,000 लेस करो तुम्हें। 6 लाख में से तुम्हें यहाँ पे ये सेट ऑफ करने के वास्ते कितना रुपये उसको दिए, 2,50,000 तुम्हें ऑलरेडी दिए उसको, वो लेस करो यहाँ पे माइनस 2,50,000। और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑथरिंग बुक्स, राइटिंग बुक्स बोले तो सेम, ऑथरिंग बुक्स बोले तो सेम, यहाँ पे तुम्हें खर्चा करे कितना 50,000 रुपीज़, वो भी यहाँ पे लेस करो माइनस 50,000 रुपीज़। अब सब निकालो, 6 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 50,000 कितना है 3 लाख आया। ओके पूरे इनकम सुबह अभी, इसको सबको ऐड करो, किसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसके अंदर से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ऑलरेडी तुम्हारे को दिया नहीं यहाँ पे, डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80C करके, डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80C कितना है वो 1,40,000, 1,50,000 के अंदर है तो आराम से पूरा अमाउंट निकालो, 1,50,000 के अंदर है अमाउंट तो पूरा अमाउंट निकालो। अगर 1,60,000 2 लाख 3 लाख है तो अगर 1,50,000 से ज़्यादा दिया अमाउंट तो लेस 1,50,000 से अगर ज़्यादा दिया अमाउंट वहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें लेस कितना करना 1,50,000 उतना रुपये लेस करना तुम्हें, 1,50,000 के अंदर दिया तो पूरा अमाउंट लेना तुम्हें, ठीक है। 1,50,000 के अंदर है 1,40,000 तो पूरा लो, पूरा अमाउंट लेस करो हुआ। यहाँ पे तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज फादर वो भी लो, कितना है 30,000 लो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे रॉयल्टी इनकम का उसके डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQ भी नहीं देते इसको, क्यों बोलो, इन्हें बुक कहाँ पे बढ़ के लिख रहा, कंट्री वाई में बढ़ के लिख रहा, नहीं इंडिया में बढ़ के नहीं लिख रहा, कंट्री वाई में, इसलिए उसको कि 80QQ भी नहीं देते उसको। 3 लाख रुपीज़ हुआ इतना, इसको ऐड करो यहाँ पे लिखो 16 लाख माइनस 1,70,000 करो, कितना था 14,30,000, ये क्या होता तुम्हारा टोटल इनकम होता। अब उसकी क्या निकालना, टैक्स लायबिलिटी निकालना, उसकी टैक्स लायबिलिटी, इन्हें पर्सन है इंडिविजुअल है तो इसका स्लैब निकालना, कितना एज उसका 44 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स है तो निकालना। अप टू रुपीज़ 2,50,000 एग्जाम्प्ट है, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबाउट 30%। उसकी इनकम देखो कितनी है, टोटल इनकम तो 14 लाख 30 है तो 10 लाख से अबव है तो आराम से करो कैलकुलेशन। 2,50,000 क्या है एग्जाम करो उसको पहला, 2,50,000 और 5 लाख में कितना डिफरेंस है, 2,50,000 है, नहीं समझ में आया तो 5 लाख माइनस 2,50,000 करो, कितना था 2,50,000, 2,50,000 के ऊपर कितना निकालना 5% निकालो हुआ। अब 5 लाख और 10 लाख में डिफरेंस कितना है 5 लाख, नहीं समझा तो 10 लाख माइनस 5 लाख करो, कितना था 5 लाख, 5 लाख के ऊपर कितना निकालना 20% निकालो। नेक्स्ट 10 लाख के अबव, यहाँ पे कितना है तुम्हारी इनकम 14,30,000 माइनस 10 लाख करो, कितना था 4,30,000 आता, इसके ऊपर 30% निकालो, सबको ऐड करो यहाँ पे लिखो। ये होने के बाद में सरचार्ज के बारे में कुछ दिया क्या हमने, सरचार्ज निकालो करके नहीं दिया। ओके इसके बाद रिबेट के बारे में कुछ दिया, रिबेट के बारे में भी कुछ नहीं दिया तो छोड़ो। तुम्हें कंपल्सरी क्या लगाना भी HEC लगाना, एड HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना 4%, किसके ऊपर निकालते हैं 4%, या अमाउंट जो आया देखो इसके ऊपर निकालते हैं, कितना हुआ 9,660 आया, दोनों को ऐड करो 2,51,160, इसको क्या बोलते हैं तुम्हें टैक्स लायबिलिटी करके बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी करके। ओके ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ, ಈಗ एवरेज ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡ್ರಿ एवरेज ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, एवरेज ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ರಿದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು 100 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2,51,160 2,51,160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 14,30,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,51,160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14,30,000 ಇಂಟು 100 ಎಷ್ಟು ರೀ? 17.56 17.56%. 17.56% ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರಫ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಟ ನಾನು ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಮಟ ನಾನು ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ ರಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಲಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನೋಡೋಣ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಲ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಮತ್ತೆ कंटिन्यू. ओके देखो यहाँ पे इतना हुआ नहीं, टैक्स लायबिलिटी तक आया नहीं हमारा. उसके बाद में क्या करना? एवरेज टैक्स रेट निकालना. एवरेज टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल इनकम इंटू 100. टैक्स लायबिलिटी कितना है तुम्हारा? 2,51,160 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है तुम्हारी? 14,30,000 इंटू 100 करना. कितना आया? 17.56% आया. ओके, यहाँ तक एक रफ कर दो मैं, तो स्क्रीनशॉट लो. ओके, टेक डाउन द स्क्रीनशॉट. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಠ ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಪ್ಪ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇದು ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಂತಲ್ರಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯಾ. एवरेज टैक्स रेट मीन्स इंडियन टैक्स रेट. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ एवरेज टैक्स रेट. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ ಬೇಡ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ ಅವ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್? ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 10%. 10% ಅಂತ ಬರೀರಿ. 10%. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ರಿದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಇದು ಏನ್ರಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಇದು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟನ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 10% ಅಂತ. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ? ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ. whichever is a less, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ whichever is lower. whichever is lower ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 17.56%, ಇಲ್ಲಿ 10%. ಲೋವರ್ ಯಾವುದು ರೀ? 10% ಲೋವರ್ ಐತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10%. whichever is lower ಅಂದರೆ 10%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ? ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಂ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐತಿರಿ ಇಲ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೈತ್ರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದೈತ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 2 lakh. ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಈಗ ಬರೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? ಈಗ
ಓನ್ಲಿ 2 lakh rupees, 2 lakh ತಗೋರಿಲ್ಲ, 2 lakh ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಪ ಈಗ 10%. ತಿಳಿತ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ರೀಪ ಈಗ 2 lakh, 2 lakh ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತೀರಿ ಈಗ 20,000. ಹೌದಲ್ಲ? 20,000 ತಗೋರಿಲ್ಲ, 20,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮುಗೀತ್ರಿ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮುಗೀತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇದು ರಿಲೀಫ್, ಇದು ಏನ್ರಿದು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ, ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್, ಓಕೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಲೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಪ ಈಗ ಮತ್ತೆ 17.56% ತಗೋರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 17.56%. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಇದು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮುಗಿತ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆವರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ತಗೋರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ತಗೋರಿ, ಎಷ್ಟು ರೀ 17.56%. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ, ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 28%. 28%. ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲೋವರ್ ಯಾವ್ದು ರೀ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? 17.56 ತಗೋರಿ, 17.56% ಲೋವರ್ ಐತ್ರಿ. ಈ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಅದು ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ? ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಎಷ್ಟಿದು? 6 lakh. ಓಕೆ, 6 lakh ಮೈನಸ್ 2,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೈ 2 lakh 6 lakh ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ 2,50,000 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ಲ? 6 lakh ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, ಅದ ಒಳಗೆ ಇದು 2,50,000 ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ರಿ 2,50,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು 50,000 ಅಂತ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 50,000 ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಇದು 3 lakh ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ 3 lakh. 6 lakh ಮೈನಸ್ 2,50,000 ಮೈನಸ್ ಅದು 50,000 ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ವೈ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 3 lakh. 3 lakh ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೀರಿ? 17.56% ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ ಇದು? 3 lakh ಇಂಟು 17.56%, 56% ಎಷ್ಟಿದು? 52,680. 52,680. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಹಾಂ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಏನಿದು ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೀ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹಾಂ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? 2,51,160, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2,51,160 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ರಿಲೀಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮೈನಸ್ 20,000 ಮೈನಸ್ 52,680
ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಈಗ 1,78,000 1,78,480 1,78,480 ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಿಳಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿರಪ್ಪ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಫ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ before any relief, before any relief under section 90 or 91 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2,51,160 2,51,160. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಗಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಏನ್ರಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಅವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. average rate of tax ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀ average tax rate ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 17.56%. 17.56%. ಹಾಂ ಮುಗಿತ್ರಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದು, eligible amount of relief. Eligible amount of relief under section 90 or 91 ಬರೀ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರಿ. ರಿಲೀಫ್ ಐತಲ್ರಿ, ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ. ರಿಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ರಿಲೀಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇದು 20,000. ಓಕೆ ತಗೋರಿ 20,000. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ, ತಗೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 20,000 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ, ಹಾಂ 52,680. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ ಈಗ 72,680. ಈಗ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 90 or 91 ಎಷ್ಟಿದ್ದು 72,680. 72,680 ಮುಗಿತು ನೋಡ್ರಿ. ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬರೀ ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ರಿಲೀಫ್ ಅಮೌಂಟೇ ನೋಡಿ, ರಿಲೀಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಲೀಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತ್ರಿ. ಇದು ऐड ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, मुगित एक। समझ में आया? ये यहाँ तक करे थे हम लोग, यहाँ तक करे थे नहीं। इसके बाद में क्या करना बोलो, हमारे ये इंडिया, ये क्या है एवरेज टैक्स रेट बोलो तो कौन सा है, इंडिया का टैक्स रेट। अब कौन सी कंट्री है, कंट्री एक्स है अभी। इसके बाद में टैक्स रेट ऑफ कंट्री एक्स निकालना। टैक्स रेट ऑफ कंट्री एक्स बोला नहीं, तुम्हारे को बोल रहा नहीं, कंट्री एक्स का टैक्स रेट कितना है, 10%। टैक्स रेट ऑफ कंट्री एक्स कितना है वो 10%। कंपेयर करना दोनों भी, इसको भी और इसको कंपेयर करना, विच एवर इज लोअर करके। कौन सा 17.56 और 10% में कौन सा लोअर है, 10%। ये किसका है, कंट्री एक्स का। इसलिए कंट्री एक्स इज इक्वल टू, कंट्री एक्स की इनकम कहाँ पे है, कंट्री एक्स। फिर कंट्री एक्स करके कहाँ पे भी है यहाँ पे कंट्री एक्स करके नहीं, एक ही है कंट्री एक्स। कौन सा वो, ये वाला कंट्री एक्स। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंट्री एक्स। कंट्री एक्स की इनकम कितनी है, 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपीज के ऊपर कितना निकाला, 10% निकालो, कितना हुआ 20,000। ओके, फिर अब बचा क्या, कंट्री वाई बचा अभी। फिर वापस आना, फिर इंडियन टैक्स रेट निकालना। ये इसका हुआ, कंट्री एक्स का हुआ।
फिर क्या निकालना है, इंडियन टैक्स रेट। इंडियन टैक्स रेट कितना है तुम्हारा अभी 17.56%। इसके बाद में कंट्री वाई का टैक्स रेट ऑफ कंट्री वाई, टैक्स रेट ऑफ कंट्री वाई का टैक्स रेट कितना है 28%। टैक्स रेट ऑफ कंट्री वाई कितना है 28%। दोनों कंपेयर करो, क्या करना है, विच एवर इज लोअर करके, कौन सा लोअर है इसके अंदर है, ये वाला 17.56। अब क्या निकालना, कंट्री वाई, यहाँ निकालते ना सेम टू सेम, कंट्री वाई इज इक्वल टू कंट्री वाई की इनकम है ऑलरेडी हमारे पास थी, यहाँ पे देखो कंट्री वाई करके कहाँ पे है, कंट्री वाई करके यहाँ पे कंट्री वाई करके क्या है, रॉयल्टी इनकम करके। रॉयल्टी इनकम कितनी थी, 6 लाख रुपीज थी, 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज में तुम्हें बिजनेस लॉस है तो लेस करे इसके अंदर 2,50,000। ये लेस करने के बाद में एक्सपेंडिचर 50,000 ये भी लेस करे थे। कितना आया था वहाँ पे कंट्री वाई का ये इनकम कितनी थी, देखो तुम्हारे पास कितना है 6 लाख रुपीज है, कंट्री वाई की इनकम कितनी है 6 लाख रुपीज। 6 लाख में से है कि नहीं, कंट्री वाई की इनकम 6 लाख रुपीज है। 6 लाख रुपीज में से तुम्हें बिजनेस लॉस सेट करे थे वहाँ पे, वो प्रॉब्लम कहते हैं ना 6 लाख माइनस 2,50,000 माइनस 50,000 कहते हैं 3 लाख रुपीज आता ना, वो 3 लाख रुपीज करके वही यहाँ पे रॉयल्टी इनकम कंट्री वाई की कितनी है 6 लाख रुपीज। इसमें से तुम लोग क्या करें, बिजनेस लॉस लेस करे कितना 2,50,000। इसमें से फिर एक्सपेंडिचर तुम्हें 50,000 रुपीज लेस करे, बचा कितना था 3 लाख रुपीज। और 3 लाख रुपीज क्या है, कंट्री वाई की इनकम। कंट्री वाई की इनकम कितनी आई भी 3 लाख रुपीज। 3 लाख इंटू कितना निकालना 17.56% निकालना, कितना है 52,680। अब क्या करना बोलो, टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी तुम्हारी 2,51,160। इसमें से क्या करना, लेस करना, लेस से रिलीफ करना, लेस 20,000 माइनस 52,680 कितना हुआ 1,78,480। इसको क्या बोलते हैं तुम्हें, टोटल टैक्स लायबिलिटी करके बोलते हैं। यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअली आंसर खत्म हुआ। अब यहाँ पे आओ नंबर वन इन्हें क्या बोल रहा, व्हाट विल बी हीज टैक्स लायबिलिटी बिफोर एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 1991 बोल रहा। टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ उसको पूछ रहा है, द टैक्स क्या पूछ रहा है, ओनली टैक्स लायबिलिटी, द टैक्स लायबिलिटी बिफोर एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और 91 क्या पूछ रहा था, टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ करके, बिफोर पूछ रहा है। ये लेस करने से पहले टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी करके, ये लेस करने से पहले रिलीफ कितना आई थी इसकी 2,51,160 आई थी हुआ इसका। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा है, इसलिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स मतलब यही वाला एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है 17.56% हुआ। नेक्स्ट ये क्या पूछ रहा है, द स्टेट द एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और 91 पूछ रहा है। एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और 91 मतलब रिलीफ की अमाउंट कितनी आई करके पूछ रहा है, रिलीफ की अमाउंट कितनी आई करके। रिलीफ की अमाउंट कंटिन्यू नीचे का पार्ट ऊपर है, रिलीफ की अमाउंट कितनी आई 20,000 प्लस 52,680 कितना हुआ 72,680 ये हुआ पूरा। समझ में आया, यह है तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वी विल कंटिन्यू द क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।